अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तं सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे प्रणीमहे च तत्राद्योगम्पदी च कलाम्पदी स्वशेषभूतेर्मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं तद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् मध्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सुरश्च महदाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिमाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुजमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधारं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय दिवराजरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय तपत्तनेत्राय येनत्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणगता जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वैनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामनिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि स्तोत्तीर्णः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तते केशवे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि नास्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत्क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते स्त्रीपर्वे जलप्रदानिककर्म पर्व जलप्रदानिकपर्वः। ಆ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಿತು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದುರನ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತತ್ವದರ್ಶಿಯಾದ ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಆಗ ವಿದುರ, ಹೇ ರಾಜ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ರಾಜ, ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟ ಯಾತ್ರಿಕನೊಬ್ಬನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ತಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೂ ತಂಗುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಸಾರ ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗರ್ಭವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತಂಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಪಂಡಿತರಾದವರು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ದುರ್ಗಮವಾದ ಅನಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಸುಳಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಯರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಜರೆ ಎಂಬ ಹೆಂಗಸು ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಂದು ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳು, ಋತುಗಳು, ಮಾಸಗಳು, ಪಕ್ಷಗಳು, ಹಗಲು ಇರುಳುಗಳ ಸಂಧಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವನ ಆಯಸ್ಸನ್ನ, ರೂಪವನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗತಿಗಳು. ತತ್ವವನ್ನರಿಯದವರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಅವುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರವೇ ರಥ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಕಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಎದರ ಸಾಹೇಬ ಕುದುರೆ ನೀನ್ ಅವನ ಪೇಳದಂತೆ ಪಯಣಿಗಿರೋ ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ ಹೋಗೆಂದ ಕಡೆಗೋಡು ಓಡು ಪದ ಕುಸಿಯೇ ನೆಲವಿಗುವುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇ ವಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನ್ಯಾಹುಹು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಶರೀರವನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕುದುರೆಗಳು, ಮನಸ್ಸೇ ಕಡಿವಾಣ. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೇನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂತಿರೋನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋ ಆತ್ಮನನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುದುರೆಗಳು, ಮನಸ್ಸೇ ಕಡಿವಾಣ. ಯಾವಾತನು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಗತಿ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯದೆ ತಾನು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಓಡ್ತಾನೋ ಆತನು ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ, ಪರಿಭ್ರಮಣ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲವರು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ವೋ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ವಿವೇಕಿಯು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ ಮಾಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ತರಂತ ಮನೀಷಿನಃ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ. ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಭೋಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನೋ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಭೋಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರಾರು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾತನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯಸಂಧೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರ್ತಾನೋ ಆತನೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಗಾರ, ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಅದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, 80-90 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕದು? ತಾವಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಕಡೆಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತತಃ
ಸುಖಲೇಶ ಸತ್ಯಂ ಪುತ್ರಾದಪಿ ಜನ ಭಾರ್ಯಾ ಭೀತಿ ಸರ್ವತ್ರೇಷ ವಿಹಿತಾ ರೀತಿ ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರಃ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಗತಿರ್ಭವತಿ. ಸುಭಾಷಿತ. ಏನ್ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೇ. ಹಣಕ್ಕಿರೋದು ಮೂರೇ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು, ಉತ್ತಮ ದಾನ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸಿ. ಎರಡೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ. ಯಾರಿಗೋಗುತ್ತೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 5 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ವಿವೇಕಿಗಳು ಬರ್ದಿದ್ರು, 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮುಗಳು ಅದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವಿರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕೆಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಅನುಭವಿಸ್ದೆ ಕಡೆಗಾಗೋದೇನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾರನ್ನು ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನೀವಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಆಪದ್ಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಂಚಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದುರ ನೀತಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ನೀ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಆಪದ್ಧನ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಆಪದ್ಧನ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಆಪದ್ಧನವಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೋದು. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆದಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಪೂರ ಜಿಪಣನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇದೆರಡರ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿವೇಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹಣದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಐಂಬುಲನ್ಗಳು நான் பொறுக்ககிலேன் அதற்கு அஞ்சி நான் உன்னை அடைந்தேன். ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉಪಟಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಇರುಡಿ ಕೇಶನೇ ಋಷಿಕೇಶ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ ಇದು ವಿವೇಕ ವಿಮೋಕ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು ಅಂತ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ವಿವೇಕ. ಏನು ವಿವೇಕ? ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಗುರಿ ಗೊತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತಹದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇನೇನ್ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ತಲೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ, 1-2 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದೇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಏನಿದು ಶರೀರದ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೇಗೇಗೋ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುವು, ಆಯಸ್ಸಿರೋ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಸಿಗುವಂತೆ, ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವಾಹನದಂತೆ ಶರೀರ. ಯಾವಾತನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಲೋಭ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ, ಅದು ಇರ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ 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 ಇಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಳಿಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾವ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನಿಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಇದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಗ ಅಳಿಯನ್ ಮನೆ ಸೇರ್ದ, ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಗಳ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅಳಿಯನಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ. ಮೂಲತಃ ಈ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಅವನು 7 ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಹುಚ್ಚತನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆಯೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವಿರೋ ದಿವಸ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಾಕು. ಹೇಳುವರಿದ್ದಾರ, ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು. ಅವರು ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ತರಬಡಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಏನು ಕೇಳೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ. ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗುವಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ದೇವ್ರೇ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ರೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ನೋವುಗಳು ಬೇಡ, ದುಃಖ ಬೇಡ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯ್ತು. ದಾಸರು ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂರ ತಾಳ್ವನ್ 2 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ 2 ಬಂದ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಕಲಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಥೆ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿವೇದನದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂತು, ದೇವಾಲಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪತ್ನಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ರಂಗನಾಥ ಕಳಿಸ್ದ. ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹಿಡಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ, ಏನು ಊಟನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ 2 ದಿವಸ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಾನ ಅವನು ರಕ್ಷಕ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸುಖಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖಮಯವೇ. ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸನ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಈ ಸಂಸಾರ. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗೋದೆ ನಾವು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಪದ್ಮ ಪತ್ರ ಮೀಮಾಂಬಸ ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬರ್ಲಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಇದು ಅವನ ಕೃಪೆ ನೀನೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೋ ಆತನೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿತಾನೆ. 3 ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಆ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಯಮಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ರಥ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಸಾರ, ಅದೇ ಬಂಧನ. ಈ ದುಃಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೆಯೇ ಮೂಲ. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೊಂದು ಬಯಸ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಂಬಳನ. ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೊಡುವ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅವನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕೊಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ, ಉಪವಾಸ, ಇನ್ನೇನೋ ಹರಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ತರದ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಾಪಿ ನ ಮಮ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಶ, ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ನಾಶ, ಪುತ್ರ ನಾಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಅತಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕನು ಈ ಮಹಾ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಡಗಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏಟುಗದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮಹಾ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಆ ದುಃಖವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು. ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ, ಪರಾಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿ, ಮಿತ್ರರಾಗಲಿ, ಸೋದರಗಳಾಗಲಿ ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರರು. ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ, ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು ಅಂತಾರೆ ತುಂಗುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗಿಗಳೇ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಳ್ಳು ಜಗ, ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಕು ಬಾಳು, ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ
ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅದು ಏನ್ ತಿಂದು ಬಂದಿದಾರೋ ಏನು, 95 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಕೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮವ್ರೆ ಯಾರನ್ನವರು ಮಗಳು ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಅವರು ಇವರು ಏನಾಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದ ಎರಡ ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತೊಲಗೆದ ಜಗದಿಂದೆ ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು? ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದಾನೆ ಮಗಳು ಮಗನು ಏನೋ ಇವರು ವಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. 22,000 ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಿದ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಎಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೈಲಾಗದೆ ಇರೋವನ್ನ ಅವನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ. ಹುಡುಗನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗ್ಲಿ, ಕೂತ್ಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತೊಲಗೆಲವೋ ಜಗದಿಂದೆ, ತೊಲಗಿ ನೀ ಮರಿಯಾಗೋ. ನಿನ್ನ ಹೊಲಸನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ದಿವ್ಸ ಈ ಜಗದಿಂದ ಮರೆಯಾಗೋ. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗರೋ ಎಣ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಬರೀ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಿತ್ರರು, ಸುಹೃತ್ತುಗಳು ಯಾರು ಈ ವ್ಯಸನ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಕವಾದ ಶೀಲವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಸರ್ವ ಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್. ಇವು 3 ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಕುದುರೆಗಳು. ಯಾವನು ಶೀಲ ಎಂಬ ಕಡಿವಾಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ರಥವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೋ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದೋ ಅದು ಸಹಸ್ರ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೂ ಲಭಿಸದು, ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಲಭಿಸೋಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರ. ಮರಣ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅನಿಷ್ಟವೇ. ಯಾವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿವಿಧೋಪಾಯಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಡ್ಡರೇ ಆಗಾಗ ಭ್ರಮಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಸಾಧಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ನೀನು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀತೀಯೇ ಅಂತ ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿಯೇ ನಮಃ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯಾಸರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಶೋಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ವ್ಯಾಸ ಸತ್ಯವತಿ ಸೂನು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ 18 ಪುರಾಣಾನಿ ರಚಿಸಿದವನು ಅವನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಅವನೊಬ್ನೇನಾ, ವ್ಯಾಸನು ಬೇರೆನಾ, ಪಾದರಾಯಣ ಬೇರೆನಾ, ಏನೇನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ. ವಿದುರನ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ.
ಈ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳು, ವ್ಯಾಸರು, ವಿದುರನು, ಸಂಜಯ, ಸುಹೃತ್ತುಗಳು, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಶೀತಲವಾದ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಮುಖಕ್ಕೂ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ರಾಜನ ಮೈಯನ್ನು ಸವರದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಿಳಿದು ಪುತ್ರ ಮರಣದಿಂದ ಆದಂತಹ ಮನೋವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮಾನುಷ್ಯವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಕಾರಣಗಳಾದಂತಹ ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಕಳತ್ರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಡಬೇಕು. ರಾಜ, ಮಿತ್ರನಾಶ, ಅರ್ಥನಾಶ, ಬಂಧುನಾಶಗಳಿಂದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತೆ ಈ ಮಹಾ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತೆಗೂ ಚಿಂತೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, 0 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಟ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿ. ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಏನೇನ್ ಆಗಬೇಕೋ, ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಚಿಂತೆಗಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಇಲ್ವೋ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಮಗನಿಗ, ಮಗಳಗ, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗ, ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳು, ಆ ಭಯ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಡಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಗ, ಆ ಹಾಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬೀಗ, ಆ ಮೈನ್ ಡೋರ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಬೀಗಗಳು. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿ ಅಂತಾನ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭದ್ರತೆಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೋ, ನೀವು ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಚ್ಕೊಂಡು ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಕೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುದು, ಅಯ್ಯೋ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು. ದುಸ್ವಪ್ನೆ ಬೋಧ ಏನು ಅಂತ ಗೃಹಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ದುಸ್ವಪ್ನೆ, ಸ್ವಪ್ನ ನಾಶನೆ, ಅಮೇಧ್ಯ ದರ್ಶನೆ. ಮಲವನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕನೋ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತ. ಈ ಮಹಾ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ವಿಷಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ಗಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಮಾನಕ್ಕೂ ಮರಣಕ್ಕೂ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದುರ್ಭಾಗ್ಯದ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಮಹಾ ದುಃಖ ಬಂದೊದಗಿತು. ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗದಿಂದಲ್ಲವೇ ಇದು ತೀರೋದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ವಿಲಪಿಸಿದ. ಮಹಾತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತಿರುಗಿ ಮಹಾಶೋಕದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲೇ ಇದ್ದ. ಆಗ ವ್ಯಾಸನು ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹಾಭಾವೋ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೋ, ಮೇಧಾವಿಯೋ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏಕೆ? ಈ ಜೀವಲೋಕವು ಎಂದಿದ್ದರೂ ಅಶಾಶ್ವತವೇ, ಪರಲೋಕವು ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ಅಂತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಣ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗರವಾದಂತಹದ್ದು, ಜರೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು? ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ,
ಯಾರು ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ದಿವಸ ದಿನ ಸಾಯೋರ್ಗೆ ಅಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಅದೇ ಬೇಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಮಗೂ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವರು ಬದುಕಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರೋ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು? ಹಾಗಂತೇನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ? ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ಅಂತ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ವ್ಯಸನ ಪಡ್ತೀಯೆ? ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾದ ದ್ವೇಷ ಕಾರಣ ನಿನಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೌರವ ನಾಶವು ನಡೆದೇ ತೀರಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಆ ಶೂರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏಕೆ ದುಃಖಿಸ್ತೀಯೇ? ಮಹಾಬಾಹೋ, ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮನೂ ಆದಂತಹ ವಿದುರನು ನಿಮ್ಮ ವೈರವನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ವಿಧಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ವಿದುರ, ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ದೈವ ನಿಯಮಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ನಾರದನೆ ಮುಂತಾದ ದೇವರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಓ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗೆ, ಭೂಮಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಓ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳೇ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಎಂದರು. ಆ ಬೂದಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತ್ರಿಲೋಕವಂದ್ಯನು ಲೋಕನಾಥನು ಆದಂತ ವಿಷ್ಣು ನಗುತ್ತಾ, ಓ ದೇವಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಬುವನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆತನಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಾರ ನೀಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಯಾರು? ಭಗವದ್ ವಿಮುಖರು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸುವಂತವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಕೆಟಗರಿನವರು. ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಾರ ನಿಗುತ್ತೆ. ಓ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇನ್ನು ನೀನು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡು, ಲೋಕವನ್ನು ಭರಿಸು ಎಂದ. ಹೇ ರಾಜ, ಆ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಈಗ ಕಲಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಲೋಕನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶೂರನು, ಕೋಪಶನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಾರದ ಮೂರ್ಖನು ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿ. ವಿಧಿವಶದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ತರದ ಸಹೋದರರು ಓದಿಸಿದ್ರು. ಅವನ ಮಾತುಲನಾದ ಶಕುನಿಯು, ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರ ರಾಜರು ಭೂನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅವರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನನಗ್ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪು ನಾನು. ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಲೋಕಗಂಟಕನಾಗಿದ್ದ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು. ನನಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ ಎಲ್ರಂತೆ. ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಂದು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತಂದ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಿದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅವನಿಗಾಗಿ ನರನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನರ ಹೋದ, ಅವನ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ. ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಹೋದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕವಚ. ಹೀಗೆ 999 ಕವಚಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಚ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇವನು ಕರ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದೇನು, ಏನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಸೋತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೇನ್ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವಳನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ಬೋದು.
ಅವನು ನಿನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾ ಅಂತಾನೆ. ದುಶ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಅವಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ? ಭೀಷ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ? ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಇದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ. ಅವನು ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಬಂದವನು. ಅವನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗ್ತಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕಪಾಲ ಕುಡ್ದು ಅವನ ಕಾಳಗ್ ಬೀಳು, ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವಳು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ತಾಪಿತು ಸಮಾಹ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ. ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಕರ್ಣನಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದೇನೆ ಬರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಇವನು ಬಂದ, ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸೂತ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆ ಆಗಲಾರೆ ಅಂತಂದು. ಇವಳೇನ್ ದ್ರೌಪದಿನೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವರ ಮಾಯಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಅವನು ನೀರಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಚೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ನೋಡದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರೋ ದ್ರೌಪದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಂದ ಅಳಿಯನಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ. ದುಶ್ಚಲೆಯ ಗಂಡ ಜಯದ್ರಥ ಸೈಂಧವ, ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇವಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅವಳೇನ್ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ ಎನ್ಲಿಲ್ಲ. ರಥಬದ್ದಲ್ಲಿ 10 ಜಯದ್ರಥನ ರಥವೇರಿದ್ಲು, ಪಾಂಡವರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ಲು ವಿವೇಕನ, ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಳಿಯ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀ ರಥಕ್ಕೆ ಏರು ಅಂತ ಅವನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ರಥ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಗುರುವಂಶಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಂಡವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ್ರು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದವನನ್ನ ಅವನ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಇವನು ಧರ್ಮರಾಯ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನೆ ಅಳಿಯ ಅವನು, ಅವನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸರಿ, ಅವನ ತಲೆನ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಳಿಸಿ ಆ ರುಕ್ಮಿಗ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅವನ ಜೀವ ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ, ನಾವು ಪಾಂಡವನ್ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿವ ಹೇಳ್ದ, ಅದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀ ತಡಿಬಹುದಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರನ್ನು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೇಡು, ಪ್ರತೀಕಾರ, ದ್ವೇಷ, ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೆ. ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೌರವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರ ರಾಜರು ಕೂಡ ಭೂನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ತಿಳಿ. ರಾಜನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆತನ ಜನರು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ್ರೆ ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕರ ಗುಣದೋಷಗಳು ಯಜಮಾನನ ನಡತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನುವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ದೇ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬರೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ನಡತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪತಿಯಾದವನು ಪತ್ನಿಯ ನಡತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕರ ಗುಣದೋಷಗಳು ಯಜಮಾನ ನಡತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ.
ದುಷ್ಟನಾದ ರಾಜನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತರಾದರು, ಅವನನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ತತ್ವವಿಧನಾದ ನಾರದನು ಇದನ್ನು ಬಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ನಷ್ಟರಾದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ಪಾಂಡವರು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೇಡನ್ನು ನೆನೆಸಿದವರಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಜನಶೂನ್ಯವಾಯಿತೋ ಆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ದುರಾತ್ಮರೇ. ಮೊದಲೇ ಯುಧಿಷ್ಠರನು ರಾಜಸು ಈ ಯಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾರದನು, ಹೇ ಕುಂತಿ ನಂದನ, ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನ್ ನಡೆಸು ಎಂದ. ಪಾಂಡವರು ನಾರದರ ವಚನದಂತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿನಗೆ ಆ ದೇವರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಈ ದುಃಖ ತಪ್ಪುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ದಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ದ್ವೇಷ ತಪ್ಪುತ್ತೆ? ದೈವ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ರಾಜಸು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೌರವರೊಡನೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದರೆ ದೈವ ಬಲ ಅಧಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಾದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ದೈವ ವಿಧಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ ನೀನು ಆ ದೈವ ವಿಧಿಗಾಗಿ ಹೀಗೇಕೆ ಭ್ರಮಿಸ್ತೀಯೇ? ನೀನು ಹೀಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗುವುದನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠರನು ತಿರ್ಯ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ದಯವುಳ್ಳವನು. ಅಂತವನು ತಂದೆಯಾದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ತಾನೇನು? ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲು ಅಳಬಲ್ಲದ ದೈವಗತಿಯನ್ನ, ಪಾಂಡವರ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನೀನು ಜೀವಸಹಿತನಾಗಿರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಪುತ್ರ ಶೋಕಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನೀರಿನಿಂದ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದುಃಖವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ವ್ಯಾಸನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನಾನು ಮಹಾಶೋಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ತಿಳಿಯಲಾರದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜೀವಂತನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ವ್ಯಾಸ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ, 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕೇವಲ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ಪಾಠವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಯ ಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮೃತರಾದ ತನ್ನವರನ್ನ ನೋಡಲು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂತಾದವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡುವ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭರ್ಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.